Hi students, in last class section we discussed about the rest motion, uniform motion, non-uniform motion, uniform velocity, non-uniform velocity, definitions with the examples. Okay, today we try to learn about the average velocity, average speed. What is average velocity? What is average speed? Where we are using these terms in physics, which purpose they are introduced in physics. So just we recall our previous knowledge. So we know that what is velocity? Change in displacement of the body with respect to surroundings. Change in displacement of the body with respect to surroundings. That defined as velocity. But here, average velocity definition is the body travel the total displacement. The body travel the total displacement by how much of time taken to complete the destination. How much of time taken? Total time taken. That means total displacement by total time taken for the body to cover the total displacement is called average velocity. See the example here. A, B, C, three different points separated by the some distance. First to A and B having 10 meters distance between them. B and C having distance between them 15 meters. The body travels from A to B 10 meter per 10 seconds taken for the cover the distance or displacement 10 meters. And B to C it covers 15 meter distance in 15 seconds. But here find the what is velocity A and B. What is the velocity between the A and B? So velocity A and B is equal to what is the displacement between A and B? 10 meters. What is time taken? 10 seconds. So find the 1 meter per second. Okay. So next case, what is the velocity between B and C? What is distance between the B and C? 15 meters. What is time? 15 seconds. So 15 meters, 15 seconds. Get the 1 meter per second. This is the velocity between B and C. This is the velocity between of the body A and B. What is the average velocity? That means the total velocity is by number of velocities. Nothing but total displacement by number of total time taken for the displacement. Total displacement is only 10 plus 15, 25 meters. Total time 10 plus 15, 25 seconds. So what we get? 1 meter per second. This is also average velocity. Average velocity 1 meter per second. The instantaneous velocity is 1 meter per second. That means the body moving in a uniform motion. The body moving in a uniform motion. So see here, what is speed? The velocity is a vector quantity. Velocity is a vector quantity. Different. Speed is a scalar quantity. What is meaning that scalar means the physical quantity having only magnitude. Only magnitude, don't have any direction. Okay? A physical quantity having only magnitudes, don't have any direction. So, see here definition of the vectors and scalars to clarify the speed and velocity definitions. So, first of all, vector or vectors. It means
those physical quantities, having both magnitude and direction. Magnitude and direction, those are called, vectors. Means examples: velocity, acceleration, force, momentum. These are the vectors. Why these are the only vectors? Because of velocity. We define only velocity when the body displaced from A to B in particular direction. This is called displacement. It only choosing particular direction, is not choosing random this direction. Particularly body moving from A to B. That means body motion from A to B along the only AB direction. So that having magnitude and also direction. If body velocity increasing or decreasing, whatever may be, the body velocity changes from one place to another place. That is called acceleration. It is also dependent on direction. So these are the definition of vectors. That means a physical quantity, magnitude as well as direction. The physical quantities are called vectors. Some examples here. What is the meaning of scalars? Scalars. Scalars means those physical quantities having only magnitude, don't have any direction, just having magnitude, only having magnitudes, and do not have any direction. That means no direction required to express the scalars. When we express the vector quantities, the quantities we treated as vector quantity, we must require magnitude as well as direction. That quantities are called vectors. But in case of scalars, we don't have any direction. Just we say the magnitude of the physical quantity, it completes the information of the event. So example, mass. Length, time, speed. Why the because speed is a scalar quantity? Speed definition only the change in distance. Distance is a scalar quantity, nothing but length. So distance by time. So the speed is a scalar quantity. Velocity is a vector quantity because velocity is equal to displacement by time. Displacement is a vector quantity having magnitude and direction. This is the difference between scalars and vectors. Okay, I hope clear about the vectors and the scalars. When we call vector,
when we got scalar given physical quantity, determine that having magnitude as well as direction. Say vector don't having any direction, just only having the magnitude, say the scalars. These are the types of physical quantity in physics. Okay. So see the average speed here. What is the average speed? Means total travel distance by the body. Total travel distance. Total distance traveled by the body. అంటే ఒక బాడీ ఎంత డిస్టెన్స్ మొత్తం ఒక తన యొక్క గమనంలో ఎంత దూరాన్ని ప్రయాణించింది, టైం టేకెన్ ఫర్ దట్, అంటే ఎంత టైం తీసుకుంది మొత్తం కాలం మీద అది ప్రయాణించిన మొత్తము దూరం ఎంత, టోటల్ ట్రావెల్ డిస్టెన్స్ ఎంత టైం టేకెన్ తీసుకుంది. ఇక వాటి యొక్క రేషియోని మనం ఏమంటామంటే యావరేజ్ స్పీడ్ అంట. యావరేజ్ వెలాసిటీ ఈజ్ ఏ వెక్టార్ క్వాంటిటీ, యావరేజ్ స్పీడ్ ఈజ్ ఏ scalar quantity. It is a major difference between the speed and velocity. Don't say any. When asked the speed and velocity both are same physical quantities in dimensionally, but based on direction both are different. Because of magnitude same, where speed in some situations magnitude of the speed velocity both are equal. But direction is necessary to define the velocity. And focus on when the vector quantities are appear in physics, we take care or think about the what is the direction of that quantities. Just we see the scalars only, that having only magnitude, no problem. Such problem arises from these quantities only, vectors. Okay. We will continue the with one example here. Students, see here one problem on average speed. Try to understand first of all the problem. What physical quantity, find out that problem. Which physical quantities are given that problem. Okay. A car travels first third of a distance with a speed of 10 kilometer per hour, kmph, kilometer per hour, and the second third at 20 kilometer per hour, and the last third at 60 kilometer per hour. What is its mean speed over the entire distance? Mean or not? That means means and average and nothing but okate. La mean average and means. So what is the definition of average speed? Total distance traveled by the object. Total distance traveled by the object. Target and total time. అంటే మరి ఇక్కడ టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత అన్నాడు? 3 పార్ట్స్, ఫస్ట్ హాఫ్, సెకండ్ హాఫ్, థర్డ్ అట్లా 3, మొత్తం 3 ఉన్నాయి. అందులో ఒకటి కూడా చూపించాము. టోటల్ డిస్టెన్స్ కనుక మనము ఎస్ ఒక పార్ట్ ఎస్ అనుకుంటే టోటల్ ఏమవుతుంది? 3 పార్ట్స్ ఒకటి 3s. టోటల్ డిస్టెన్స్ అనేది ఏమైంది? 3s. మరి ఫస్ట్ డిస్టెన్స్ కూడా తెలుసుకుంటూ పోయిండు 10 కిలోమీటర్ పర్ అవర్, సెకండ్ ఎంత పోయిండు 20 కిలోమీటర్ పర్ అవర్, థర్డ్ ఎంత ట్రావెల్ చేశాడు 60 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. మరి అవి ట్రావెల్ చేయడానికి డిస్టెన్సెస్ సేమ్ ఉన్నాయి, బట్ టైం ఎంత? మనకి యావరేజ్ స్పీడ్ కావాలంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ ఓకే, టోటల్ టైం టేకింగ్ కావాలి. అంటే వెలాసిటీ ఇచ్చాడు, డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు, అంటే స్పీడ్ ఇచ్చాడు, వెలాసిటీ ఇచ్చాడు, స్పీడ్ ఇచ్చాడు, డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడు, మనం టైం డిఫైన్ చేయమంటున్నాడు. మరి వాట్ ఈస్ ద డెఫినిషన్ ఆఫ్ స్పీడ్? స్పీడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటండి? డిస్టెన్స్ బై టైం. What is time? So simply we divide into denominator. If you just say multiply and down అయిపోతుంది. Distance by speed. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్ అంటే ఏ నుండి, సరే ఇది ఏ అనుకోండి, బి సి డి. ఏ నుండి బికి వద్ద టైం టేకెన్ ఫర్ ఫస్ట్ థర్డ్ డిస్టెన్స్. ఎస్ డిస్టెన్స్ ఆల్రెడీ వచ్చింది
డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్. ఎంత స్పీడ్ తో పోయింది? 10. సిమిలర్ గా సెకండ్ థర్డ్ కింద పట్టింది s by 20 పట్టింది. అంటే 20 ఏంటిది? స్పీడ్. అంటే డిస్టెన్స్ ఏమో, స్పీడ్ మాత్రం థర్డ్ వన్ కింద పట్టింది s by 60. టోటల్ టైం అంటే ఏంటిది? ఇక్కడ మూడు టైమ్స్ పార్ట్ అయినాయి. ఏబిడి ఒక భాగం, బీసీ ఒక భాగం, సిడి ఒక భాగం. ఇలా మూడు కూడా మనకు ఏమొస్తుంది? టోటల్ టైం వస్తుంది. టోటల్ టైం ఇస్ ఈక్వల్ టు t1 plus t2 plus t3. s by 20, s by 10, s by 20, s by 60. So LCM is 10, 20, 60 LCM. 10, 20, 60. 10 1 ja, 10 2 ja, 10 6 ja. Again, so 1, 1. So remind, write the product. 10 into 2 into 1 into 1 into 10 2 ja 20, 20 into 1 into 1 into 3. So 20 into 3. So 60. This is the LCM of the 10, 20, 60. So write the LCM in denominator. So how many times 1 goes to 60? 10 goes into 60 6 times. So 23 times. 60 1 time. So 6s, 3s plus s. 9 plus 1 10. So 10s by 60. 10 1 ja 10 6 ja. S by 6. This is the total time the car travels distance A to D. So what is the average speed? Total distance by time. What is the total distance? 3s. Total time what is? S by 6. S is cancel. So denominator comes numerator. So 3 into 6 means 18 kilometers per hour. If you want in meter per second, just 18 into 5 by 18 multiply. So 18 cancel. This is converted to meter per second. This is the conversion factor. 5 meter per second. This is the average or mean speed. Average or mean speed. Whatever may be. Mean nothing but average. Different word. It is not different word. So average speed is equal to kilometer like 18 per meter. 18 kilometers per hour. Meter like 5 meter per second. ఇట్లా మనకు ఇప్పుడు అంటే ఈ చాప్టర్స్ నుండి ఇట్లా యావరేజ్ స్పీడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి, యావరేజ్ వెలాసిటీ ఫైండ్ చేయండి ఉంటుంది. అక్కడ ఇచ్చిన ఫిజికల్ క్వాంటిటీ అబ్జర్వ్ చేయాలి మనకు. అంటే వెలాసిటీ డెఫినేషన్ తెలిసి ఉండాలి, స్పీడ్ డెఫినేషన్ కూడా తెలిసి ఉండాలి. డెఫినేషన్ తెలిసినప్పుడు మాత్రమే మనం అక్కడ వెలాసిటీ ఇచ్చాడా, స్పీడ్ ఇచ్చాడా, తర్వాత డిస్టెన్స్ ఇచ్చాడా, టైం ఇచ్చాడా, మనం ఏ ఫిజికల్ క్వాంటిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలనేది ఐడెంటిఫై చేసి సాల్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే ఇప్పటివరకు మనం చెప్పుకున్న అంశాలన్నీ కూడా ఒకసారి తెలుగులో చూసినట్లయితే మొదటిగా మనం ఏం చెప్పుకున్నామంటే వెక్టార్స్ అనే అంశం చెప్పుకున్నాము. మరి వెక్టార్స్ అంటే ఏంటంటే సదిశలు అంటారు. తర్వాత స్కేలార్స్ అనే అంశం చెప్పుకున్నాము. స్కేలార్స్ అంటే అదిశలు అంటారు. అంటే ఏ భౌతిక రాశికైతే భౌతిక శాస్త్రంలో దిశ మరియు పరిమాణం రెండు ఉండాలి. అంటే పరిమాణము దిశ రెండు కలిగి ఉంటే దాన్ని ఏమంటారంటే సదిశాల రాశి అంటారు. అంటే పరిమాణం అంటే ఎంతో కొంత విలువని కలిగి ఉండాలి, మరియు దాంతోపాటు ఏముండాలి దిశ, ఒక పర్టికులర్ దిశలో మూవ్ అవుతుందా అంటే ఏ దిశలో ప్రయాణం ఉంటారు. అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రం వాటిని సదిశలు అంటారు. ఉదాహరణకు వేగం అని చెప్పినాం. వేగం ఎప్పుడు చెప్తామంటే ఏ నుండి బికి పోతుందా, బి నుండి ఏకి వస్తుందా అలా ప్రయాణించినప్పుడు. అదేవిధంగా ప్రయాణించిన మార్గం కూడా ఎలా ఉండాలి? సరళరేఖ మార్గమే ఉండాలి. అందుకని వేగం అంటే స్థానభ్రంశంలోని మార్పుపై కాలము, స్థానభ్రంశంలో మార్పు. ఓకేనా? స్థానభ్రంశం అనేది సదిశ రాశి కాబట్టి వేగం అనేది కూడా సదిశ రాశి అవుతుంది. అదేవిధంగా బలాన్ని కూడా సదిశ రాశి చెప్పవచ్చు. త్వరణము, వేగం సదిశ కాబట్టి త్వరణం అనేది దాని ఆధారపడుతుంది కాబట్టి త్వరణం కూడా సదిశ రాశి చెప్పవచ్చు. తర్వాత మరి స్కేలార్స్ అంటే ఏంటంటే కేవలం ఈ భౌతిక రాశి కేవలం పరిమాణం మాత్రమే ఉంటుంది. జస్ట్ మరి ద్రవ్యరాశి మనం బరువులు కొలిసే బరువులను ద్రవ్యరాశి మాస్ అంటాం.
లెంత్ పొడవు మీద తెలిసిపోతుంది, ఏ డైరెక్షన్లో ఉన్న అవసరం లేదు మనకు. ఈ గది యొక్క పొడవు కొలవండి అంటే మన అడ్డు కొలుస్తారు వైశాల్యం చెప్పగలుగుతాం ఈజీగా. కానీ ఈశాన్య వైపు ఎక్కువ ఉంది అంటే ఈశాన్య వైపు ఒత్తిడి పెరుగుతుంది, ఈశాన్య వైపు నుండి తగ్గుతుంది. ఇట్లా మనం అంటే డైరెక్షన్ మీద డిపెండ్ కావు ఈ క్వాంటిటీస్ అనేవి, అవి ఇండిపెండెంట్గా ఉంటాయి కాబట్టి డైరెక్షన్ మీద డిపెండ్ కాకుండా ఉండే వాటిని స్కేలార్స్ అంటాం. తర్వాత టైం కాలానికి కూడా ఎలాంటి డైరెక్షన్ అవసరం లేదు మనం చెప్పడానికి, అంటే మ్యాగ్నిట్యూడ్ తెలిసి సరిపోతుంది. ఇలా మనకు ఫిజికల్ క్వాంటిటీస్లో వెక్టార్స్ స్కేలార్స్ అనే అంశాలు ఉంటాయి. మరి సరాసరి వేగం అంటే ఏంటి, యావరేజ్ మరి యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి, యావరేజ్ వెలాసిటీ అంటే ఏంటనే అంశాలు కూడా మనం చూద్దాం. మరి వీటికి కూడా ఏంటి పేర్లు అంటే యావరేజ్ వెలాసిటీ, తెలుగులో ఏమంటే సరాసరి లేదా సగటు వేగం అంటారు. అంటే వేగం అనేది వేగాల మొత్తముపై, సగటు అంటే ఏంటంటే సరాసరి అంటే రాశుల మొత్తముపై రాశుల సంఖ్య. ఇక్కడ వేగానికి అర్థం కాబట్టి వేగాల మొత్తముపై వేగాల సంఖ్య రాయాలి. దీన్ని మనం వేగం అంటే ఎలా కాకుండా ఎలా రాస్తామంటే స్థానభ్రంశంల మొత్తముపై, అంటే వస్తువు చేసిన స్థానభ్రంశం మొత్తముపై అది ప్రయాణించబడిన మొత్తం కాలం, మొత్తము స్థానభ్రంశముపై మొత్తం కాలం అంటే కంప్లీట్గా బాడీకి షార్ట్ అయి మోషన్ అయ్యి డెస్టినేషన్ బాడీకి చేసేటప్పుడు అప్పుడు టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ తీసుకుంటాం. ఆ టోటల్ డిస్ప్లేస్మెంట్ అంటే టోటల్ మొత్తం స్థానభ్రంశం ప్రయాణించడానికి అంత టోటల్ టైం టేకెన్ అయింది. దాన్ని మనం సగటు అన్నా సరాసరి ఒకే అర్థం ఇస్తే యావరేజ్ అన్నాం. దీన్ని మీన్ కూడా అనొచ్చు, మీన్ అన్నా యావరేజ్ అన్నా బోత్ ఆర్ ఈక్వల్. తర్వాత స్పీడ్, యావరేజ్ స్పీడ్ అంటే ఏంటి సార్ అంటే దీన్ని సగటు వడి అంటారు. సగటు వడి అంటే ఇంకా ముందుకు ఏంటిది, వేగం అంటేనేమో స్థానభ్రంశంలోనే మార్పుపై కాలంలో మార్పు. మరి వడి అంటే ఏంటి సార్ అంటే ఎలా అంటే దూరంలోని మార్పుపై స్థానభ్రంశం. అంటే దీనికి ఒక పర్టికులర్ డైరెక్షన్ ఉండదు కదా, ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. ఆ దూరం అనేది స్ట్రైట్గా ఉండొచ్చు, ఇలా కనుపాతలా ఉండొచ్చు, ఇలా ఒకరు ఎలాగైనా ఉండొచ్చు. కానీ ఆ మొత్తము దూరంపై ఆ మొత్తము దూరము ప్రయాణించడం పట్టు కాలం, మొత్తం కాలం చెప్తాం. ఇలా మరి మనం సరాసరి వేగాన్ని సరాసరి వడిని నిర్వచించుకోవచ్చు. సరాసరి వేగం ఏమవుతుంది, దిశ మీద ఆధారపడుతుంది కాబట్టి సరాసరి వేగం అనేది ఏమవుతుంది, సదిశ రాశి అవుతుంది, సదిశా భౌతిక రాశి అవుతుంది. సగటు ఏమో అదిశా భౌతిక రాశి, ఎందుకంటే దిశ అవసరం లేదు, ఎలాగైనా ఉంటుంది, ఏ డైరెక్షన్గా మూవ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఈ సగటు వేగం మీద తర్వాత మరి సగటు వడి మీద ఒక ప్రాబ్లం ఇవ్వడం జరిగింది. వడి మీద చూడండి, కారు ట్రావెల్స్ అంటే ఒక కారు తన యొక్క దూరంలో మొత్తం ఒక దూరంలో మొదటి దూరాన్ని 10 కిలోమీటర్ల వేగంతో ప్రయాణించింది, రెండవ దూరాన్ని 20 కిలోమీటర్ల గంట వేగంతో ప్రయాణించింది, మూడవ దూరాన్ని 60 కిలోమీటర్ల గంటకు వేగంతో ప్రయాణించింది. అంటే మొత్తం ఎన్ని భాగాలుగా విడిపోయింది, ఈక్వల్గా ఒక భాగం అనుకుంటే ఎస్ అనుకుంటే ఎస్ అనేది ఒక భాగము, ఇంకో రెండో ఎస్ 3, ఇలా మొత్తం ఎన్ని భాగాలు విడిపోయింది దూరం అంతా కూడా టోటల్గా 3 భాగాలు విడిపోయింది. అంటే టోటల్ డిస్టెన్స్ ఎంత 3s. మరి మనకి ఏం కనుక్కున్నాడు, ఆ మొత్తం ప్రయాణంలో ఆ కారు యొక్క సగటు వేగం ఎంత, సగటు స్పీడ్ అంటే యావరేజ్ మీన్ స్పీడ్ ఎంత అంటే సగటు వడి ఎంత అని అడిగింది. మరి వడి కనుక్కోవాలంటే ఏం కావాలి మనకు, మొత్తము దూరంపై మొత్తము కాలం కావాలి. మరి మొత్తము దూరం ఉంది ఎక్కడ ఉంది, కాలం చిన్న మొత్తం కాలం ఎంత పడిందో ఇయ్యలే. ఫస్ట్ పోయేందుకు దూరం స్పీడ్తో 10 అని పెట్టాడు, 10 మీటర్/అవర్ అని చెప్తుండు. సెకండ్ దూరానికి పోవడానికి అంటే రెండవ దూరానికి పోవడానికి 20 మీటర్/అవర్ అని చెప్తుండు. మూడో దూరం పోవడానికి 60 మీటర్ చెప్తుంది. కానీ ఎంత టైం పెడితే చెప్పలేదు. ఒక వేగాలు అంటే వడిని ఇచ్చింది కానీ కాలాన్ని ఇవ్వలేదు. అంటే ముందుగా మనం ఏమనుకోవాలి, కాలం అనుకోవాలి. మరి కాలం అనుకోవాలంటే ఫార్ములా అయితే వడి ఈక్వల్ ఎవరొచ్చు, దూరంపై కాలం కాబట్టి కాలం తీసుకొస్తే వడి బై అవుతుంది.
దూరం బై వడి. టైమ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్, అంటే దూరం బై వేగం. కాలం ఈజ్ ఈక్వల్ టు దూరం బై వేగం. మనం మొదటి కాలం చూద్దాం. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ కూడా కాలం t1 అనుకున్నాం. ఎంత వేగంతో పోయింది, ఎంత వడితో పోయింది? 10 మీటర్స్. ఎంత దూరం? s బై 10. కాలాన్ని ఎలా ఇచ్చిన అవర్ అయిపోయింది అవర్స్. తర్వాత రెండవది p నుండి c పోవడానికి ఎంత దూరం? అది దూరం s. ఎంత వేగంతో ఎంత వడితో పోయిండు? 20 మీటర్స్. కాలం కాబట్టి అవర్స్. మరి మూడో దూరం cd వద్ద దూరం s. ఎంత వేగంతో వడితో పోయిండు? మరి మొత్తం కాలం అన్నప్పుడు ఏం చేయాలి అంటే ఈ నుంచి చెడిపోవడానికి t1 ఇక్కడ చెడిపోవడం t2 ఇక్కడ చెడిపోవడం 3 అంటే t1 t2 t3. మొత్తానికి a నుండి b కి చేరుకుంది. మొత్తం దూరం ఎంత? 3s. a నుండి d టైం ఎంత? t1 ప్లస్ t2 ప్లస్ t3. సో మొత్తం కాలం ఓకేనా. మొత్తం కాలం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత రాసుకోవచ్చు? t ఈజ్ ఈక్వల్ టు t1 ప్లస్ t2 ప్లస్ t3. సో మరి t1 వాల్యూ ఎంత ఉందండి? s బై 10. t2 వాల్యూ ఎంత అండి? s బై 20. t3 ఎంత? s బై 60. అంటే ఇట్లా కాలం మొత్తం ఈజ్ ఈక్వల్ టు రాసాము. మరి 10 20 60 కాసాగు 10 20 60 కాసాగు ఏమో 60 అవుతుంది. మరి 60లో 10 ఎన్నిసార్లు పోతుంది? 6 సార్లు పోతుంది కాబట్టి 6 ఇంటూ s. తర్వాత 20 ఎన్నిసార్లు పోతుంది? 3 ఇంటూ s ప్లస్ 60 60 ఒకసారి పోతుంది కాబట్టి 180 s. 9 ప్లస్ s 10s. సో 6 10 1 జా 10 6 s పెట్టండి. అంటే టోటల్ టైం ఎంత వచ్చింది మనకు? మొత్తం కాలము s బై 6 వచ్చింది. సో ఇప్పుడు యావరేజ్ స్పీడ్ అన్నా అంటే సగటు వేగం, సగటు వడి, మొత్తం దూరం బై టోటల్ డిస్టెన్స్ బై టోటల్. మొత్తం దూరం ఎంత? 3s. టోటల్ టైం ఎంత వచ్చింది? s బై 6. s క్యాన్సిల్ అవుతే 6 6 అంటే 11 లోకి వెళ్ళిపోతే మనకి వచ్చింది 6 18. అంటే ఎంత పోతుంది? గంటకు ఎన్ని కిలోమీటర్లు పోతుంది? సగటున అంటే సగటుగా వడి ఎంత అంటే 18 కిలోమీటర్ పర్ అవర్. అదే దాన్ని సెకండ్లకు మార్చుకోవాలి, మీటర్లకు మార్చాలి అన్నప్పుడు ఈ 5 బై 18 ఫ్యాక్టర్తో మల్టిప్లై చేస్తే 18 18 క్యాన్సిల్ అవుతే 5. అంటే ఒక సెకండ్కి 5 మీటర్ల సగటు వడితో ఆ కార్ అనేది తన యొక్క దూరాన్ని ప్రయాణిస్తుందని చెప్పవచ్చు. ఈ విధంగా మనకు మోషన్ స్ట్రైట్ లైన్లో రెస్ట్, మోషన్, వెలాసిటీ, స్పీడ్, డిస్ప్లేస్మెంట్, డిస్టెన్స్, తర్వాత యూనిఫామ్ వెలాసిటీ, నాన్ యూనిఫామ్ వెలాసిటీ, ఇలాంటి అంశాలని కూడా మనం నేర్చుకుందాం. మరి నెక్స్ట్ క్లాస్లో వేరొక టాపిక్తో పెట్టాం.